ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ, किस दी रैकमेंडेशन ते लिखी, तो इस चिट्ठी दे विच नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ की कुछ लिखा गया है, इस बारे विस्तार दे नाल चर्चा करांगे नवजोत सिंह सिद्धू के कैंडल मार्च की। वो कैंडल मार्च जिहड़ा कि अज हैरीटेज स्ट्रीट दे विच नवजोत सिंह सिद्धू तो कढ़िया जाना सी नवजोत सिंह सिद्धू के वल्लों, लेकिन ये कैंडल मार्च अपने मिथे हुए टिकाणे तक नहीं पहुँच सकिया। इस दे की कारण ने, इस बारे विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। नाल ही नाल चर्चा करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दे जिगरी यार पीके दी, जानी कि प्रशांत किशोर दी। उन्हां दे वल्लों एक नवीं पारी का आगाज़ किया गया। अज किस तरह की ये पारी रहन वाली है, तो इस पारी दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू के उपर किस तरह के प्रभाव रहणगे, इस पारी दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू नूं किन्ना कुछ फायदा होने वाला है राजनीतिक खेत्र दे विच, इस दे बारे भी विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। चर्चा करने लई मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला उन्हों का स्वागत करते हैं। अणखी जी, स्वागत है प्राइम मुद्दा दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर। अणखी सर, अज एक चिट्ठी की गल करांगे जो कि नवजोत सिंह सिद्धू दीआं मुश्किलां वधाउंदी हुई नज़र आ रही है। भावें कि चिट्ठी कुछ दिन पहला हाई कमान कोले पुज्जी सी, लेकिन अज धमाका वड्डा होया है, क्योंकि कहा गया कि इस दे विच हरीश चौधरी वालों बड़े इल्ज़ाम लगाए गए ने ते बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आखिर इस चिट्ठी दे विच पूरा की है? भेजी भावें हरीश चौधरी ने है हाई कमान नूं, लेकिन रैकमेंडेशन किस दी सी, किहदे कहण दे उपर हरीश चौधरी ने चिट्ठी लिखी है, ते किस तरह की गलबात इस पूरी चिट्ठी दे विच है? विस्तार दे नाल अपने दर्शकों दे रूबरू करिए जी आपां। लखविंदर, जिहड़ी अज चिट्ठी गई है जी पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी वालों, जिहदियां अज चर्चावां बड़ियां चलदियां पईयां ने जी, और नवजोत सिद्धू अज सारियां खबरां दे मेन केंद्र दे विच आ गए ने उस चिट्ठी करके जी। ते जे मैं कहां कि जिस तरीके दे हालात बनदे पे आ, उस तरीके नाल इदां लगदा कि कांग्रेस दे विचों हुण जिहड़ी नवजोत सिद्धू दी जिहड़ी छुट्टी आ ओह हुण तय आ ते उन्हां दी पुट्ठी गिनती जिहड़ी आ ओह शुरू हो गई, क्योंकि अज दियां कुछ अहम घटनावां इहो जिहियां वापरियां कि जिन्हां सारियां घटनावां दे केंद्र दे विच नवजोत सिद्धू आ। और इस समय की त्रासदी वेखो कि वो नवजोत सिद्धू जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का किसी समय एक अहम सिपा सलार सी जी, और जिस तरीके ने कांग्रेस पार्टी ने उहदे सिर ते एक वागडोर सौंपी जां एक जिम्मेवारी सौंपी, ते जिहड़े बंदे उहदे हत्थां दे पैदा कीते सन उही बंदे उहदे खिलाफ शिकायत लिख के कांग्रेस हाई कमान नूं उहदे खिलाफ एक्शन लैण वास्ते कह रहे ने। ते इस प्रसंग ने, हालांकि ये जग जाहिर ही है, ये तो क्लीयर करता कि राजनीति दे विच कोई तुहाडा दोस्त नहीं जी, कोई दुश्मन नहीं है। हर बंदा मौके की तलाश च मौका परस्त आ, चाहे वो तुहाडा कोई अपना मित्र होवे, रिश्तेदार होवे, जां तुहाडे शागिर्द होण ते जां तुहाडे भतीजे चाचे, जो भी है। अज जिहड़ी स्थिति आ अज इहदे उत्ते डिस्कसन नहीं करते हैं। तुसीं नवजोत सिद्धू की गल कीती कि नवजोत सिद्धू के खिलाफ एक चिट्ठी आ जिहड़ी 23 अप्रैल नूं हाई कमान कोल जाती है जी, उहदी सिफारिश तुसीं पुछी किन्ने रिकमेंडेशन किहदी किन्ने भेजी, तां बहुत वो दिलचस्प जिहड़ियां गल्लां ने ते कुछ होर तरीके की स्थिति राजनीति दे उस गंदे खेड नूं पेश करदियां ने कि जिथे तुहाडे अपने सियासी मनोरथ जिहड़े पूरत हुंदे आ तां फिर ठीक आ, फिर रिश्तेदारियां साझा दोस्तियां मित्रता वो इकट्ठे खूच पैण, तुहाडे अपने मुफाद जिहड़े आ वो सफल होने चाहिए। राजा वड़िंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान बने ने, वो राजा वड़िंग जिसनूं नवजोत सिंह सिद्धू कहंदा हुंदा सी कि मेरा छोटा भरा, वो कहंदा हुंदा सी मेरा वड्डा वीर, मेरे पुत्तां वर्गा, इहो जिही शब्दावली बड़ा कुछ चलदा रहा। उस राजे वड़िंग ने जिहड़े प्रधान पीपीसी दे बने ने, नवजोत सिद्धू वालों बीते एक महीने तो जिहड़ियां गतिविधियां अपने पद्धर ते कीतियां जा रही ने, उन्हां गतिविधियां नूं आधार बना के एक चिट्ठी जिहड़ी आ हरीश चौधरी जिहड़े पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ने उन्हां नूं लिखी कि इस बंदे दे कारण कांग्रेस पार्टी दे विच जिहड़ा अनुशासन टुटदा पिया, इस दे खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੋਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 7-8 ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਪੀਪੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਫਿਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਕਰ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲੀ ਆ ਉਹ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਮੌਨ ਵਰਤਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ? ਜੇ ਲਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਲਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਖੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਹੁਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਿੰਤਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ ਵਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ
ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਸੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਚਾਲ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਨੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ADGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, AG ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੱਥਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਨ ਵਰਤਾਰਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਉਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਜਨ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਲਈ, ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਊ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ? ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਕੀਨਨ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ ਆ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠਿੱਪੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਦੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬੇਵਾਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ? ਲਖਵਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੀਕੇ ਵਾਲੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ, ਪੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਟਾਰਟ ਤੇ, ਓਕੇ ਸਰ, ਉਹ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਕੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੀਕੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਕਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ? ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆ 2 ਮਈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤੀ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਰਟਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਲੀਕ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਊਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਬਿਹਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ
ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਪਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੇ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਆਪਸ ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਣਖੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਉੱਥੋਂ 2-4 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਬੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਖਬਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਣਖੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਬਾਅ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਅਣਖੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।